आज शुणा गल्प ताम्र फलक गाल्पिक शेख मतलुब अली। तमे आसीछ विश्वास राय। पुराणा बंधु मानू भेटिबार लोभ एड़ाई पारे ना। चली आसली भाई एक म्लान मुखर उदास भरा कई पद कथा ठीक कहीच। एई मोह अधिकांश को दिल्ली टाणी आनी ता नहेले जेल खटिबार सर्टिफिकेट नबा को किए आसंता। संबर्धना सभा आरंभ हेबा उपरे राजधानी दिल्ली महानगरी आधुनिक विराट हॉलटी क्रमे क्रमे भरपूर होई उठिछि स्वाधीनता संग्राम अमर संग्रामी और विप्लवी मानकर समावेश। एई समावेश जेपरी विस्मय भरा सेपरी मर्मस्पर्शी पुणी अस्तरागर विषर्णतारे परिपूर्ण एकांत करुण। उपस्थित अनेक विप्लवी प्राय जीवनर सायान्नरे चलिबा पई हातरे लाठीर साहाय्य। गतकालीर विप्लवी नूतन इतिहासर स्रष्टा किंतु समस्ते आज एक अव्यक्त व्यथार पीड़ित अबा पराजित सैनिक। आपण विस्मयर सहित सामने ठिया होइतिबा जनैक वृद्ध विश्वास राय को पचारे मु राधामोहन विश्वास राय। अकल्पित उच्छ्वास उत्फुल्लित होई वृद्ध जनक पुणी पाटी करी उठिले ब्रह्मपुर जेल विश्वास राय भाई। ब्रह्मपुर जेल कथा शुणा मात्र के इतिहास एक विस्मृत गर्वित अध्याय विश्वास राय स्मृति रे संजीवित होई उठिला। समग्र स्नायुतंत्री रे तांकर अंतर रे पुलकर जुआर खेलीगला। क्लांत पीड़ित मुखमंडल रे तृप्तिर हस प्रकटित हैला। हाँ मु ब्रह्मपुर जेल विश्वास राय किंतु आपण तुमर सूर्यनारायण। शीर्ण क्लांत वृद्ध एक उद्दाम शक्ति रे गभीर भाव आलिंगन करी सभागृह तार परिवेश सबको भूली चित्कार करी उठिले तुम्हें से सूर्यनारायण। निर्भय से दिन तुम्हें शैतान बैटन साहब को गुली करी समस्त विप्लवी को उन्मत्त करदेल। नूतन इतिहास सृष्टि करदेल। जन्मभूमिर मुक्ति पाई बहु विप्लवी आहुरी असाध्य साधन करिसंती। से सब तुलन रे तो तुच्छ ना से दिन दुर्दांत बैटन साहब को गुली करी तुम्हें समस्त विप्लवी संग्रामी मानकर अभिनंदनीय होइथिल। नुआ इतिहास से दिन तुम्हें सृष्टि करिथिल। किए कथा को अस्वीकार करिब सूर्य छाड़ंतु आज भी आपण इमोशनल। अच्छा अन्य मानकर खबर कौन? मो पाखरे कौनसी खबर नहीं। सूर्यनारायण विस्मित भाव में पचारे माने आपनकर परिवार तथा ब्रह्मपुत्री देवींकर खबर मु किछि जानी नहीं। ब्रह्मपुर जेल रु मु हजारीबाग जेल को गला परठारु मो पाखरे प्राय कौनसी खबर नहीं। विश्वास राय मुखमंडल रे एक अव्यक्त वेदनार आभास। आपण ब्रह्मपुत्री को विवाह करना आज भी मु अविवाहित। एक दीर्घश्वास सहित ए उत्तरटी देले उभय नीरव। एतेबेले विप्लवी मानकु संबर्धना करिवा उपलक्षे जनैक केंद्र मंत्री तांकर ओजस्विनी भाषा रे वक्तृता देउथांती। माइक रे तांकर वक्तव्य विराट हॉल भितरे विच्छुरित होई जाउछि हेले विश्वास राय कान रे ए सब किछि बाजू नाही। स्वाधीनता संग्रामी और विप्लवी मानकर संबर्धना पई आज दिल्लीर प्रथम सभा आसंता काली लाल किला रे भारतर राष्ट्रपति जातीय आंदोलनर महान विप्लवी मानकु ताम्रपत्र प्रदान करिवे। ता पूर्वरु एवं परे बहु संबर्धना सभा भोजी सभार व्यवस्था मध्य होइछि। राजघाट ठारे गांधी समाधि पीठ रे समूह प्रार्थना पुष्पमाल्य प्रदान व्यवस्था मध्य होइछि। ए समस्त कथा विश्वास रायंकर जेमती विस्मृत हो जाइछि। संबर्धना सभा रे से उपस्थित ताहा भी तांकर स्मृति रे नाही। प्रिय अतीतर विस्मृत अंधार भितरे से किछि खोजिबार व्यस्त। तांकर स्मृति रे क्षीण ध्वनि के जेपरि तोळुछि। मार डाक शुणी तमे आसीछ एई सुण तटिनीर कलनाद वनानीर मर्मर आकाशर नीरवता सबुथिरे मार स्वर मते मुक्त कर स्वाधीन कर। कौन कहूच तुम्हें पारिब ए संग्रामर साथी होई पारिब? मंत्रमुग्ध भली विश्वास राय चाहि रहिथिले शक्तिपद चौधुरींकर वज्र कठिन मुह को। शक्तिपद चौधुरी छात्र और युव प्राणर शक्ति जाति प्रेम बन्हीर प्रतीक समस्तंकर श्रद्धा और स्नेहर शक्तिपद। जो दिन तांकरी आमंत्रण विश्वास राय पाइले पुणी शक्तिपदंकर संग्रामर सहकर्मी एकमात्र सान भौणी ब्रह्मपुत्री चौधुरी ठारू एवं ब्रह्मपुत्री चौधुरी सहित पहाड़ तलर से छोट आश्रम बकुल छुरियानार कुंज अल्प दूर को छोट नदीर स्वच्छ जलधारा शक्तिपद चौधुरी साधना पीठ संग्रामर गवेषणागार जाई पहुंचिले। तांको सामने ठिया होइछंती युव छात्र प्राणर जातीयतार उच्च शक्तिपद चौधुरी। तांकर चक्षी दुईटी
ଜାତି ପ୍ରେମ ବହ୍ନିରେ ଦୀପ୍ତମାନ ବଜ୍ର କଠିନ ମୁଖର ଆହ୍ୱାନ। ତୁମେ ପାରିବ ଏ ସଂଗ୍ରାମରେ ସାଥୀ ହୋଇ ପାରିବ? ପାରିବି, ହଁ ପାରିବି। ସେଦିନର ଶିଶିର ସିକ୍ତ ପ୍ରଭାତର ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାହିଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ରାୟ। ଶକ୍ତିପଦ ବାବୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଥିଲେ, ଏ ଯୌବନର ଉକ୍ତି ନୁହେଁ, ଜାତୀୟ ଯୁବ ପ୍ରାଣର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମୋତ୍ରୀକୁ ଚାହିଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ଗୁଣ ଚିହ୍ନିବାରେ ମଣିଷ ବାଛିବାରେ ତୋର କେବେ ଭୁଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ କେତେ ବର୍ଷ ଝଡ଼ ପରେ ଝଡ଼ ତାରି ଭିତରେ ବିତିଗଲା। ଦେଶର ବହୁ ନେତା ସଂଗ୍ରାମର କାଣ୍ଡାରୀ କାରାଗାର ଭିତରେ ଦେଶ ସାରା ଅଗ୍ନିର ପ୍ଳାବନ। ମହାନ ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ତାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି। ସଂଗ୍ରାମ ପରେ ସଂଗ୍ରାମ, ଇରମ କାଇପଡ଼ା ପୁଣି ମାତିଲର ଘଟଣା, ଯାହା ସବୁ ଆଜି ଇତିହାସର କଥା। ଆଖି ଆଗରେ ଜୀବନ୍ତରୁ ଆହୁରି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ ବିଶ୍ୱାସ ରାୟଙ୍କର। ଅଗ୍ନିଯୁଗର ତରୁଣ ବିପ୍ଳବୀ, କେତେ ବନ୍ଧୁକ, ବୁଲେଟ, ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ, ବିପ୍ଳବୀର ତାଜା ରକ୍ତ, ରାଶି ରାଶି ସ୍ମୃତି, କାଳର ବିସ୍ମୃତ ଇତିହାସର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ନାଚି ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟ ବିପ୍ଳବର ଦମନ ପାଇଁ, ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ନିହତ ପାଇଁ ଗୋରା ସାହେବମାନେ ଗୁଳି ଚାଳନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମୋତ୍ରୀ ସେଦିନ ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ହୋଇ ଉଠିଥାଏ। ବଡ଼ ଭାଇର ଅନୁମତିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଏ। ବେଶୀ ନୁହେଁ, ଥରକ ପାଇଁ ଅନୁମତି। ସେ ଗୁଳି ଚଳାଇବ, ସାହେବଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବ ଏ ଭାରତ ମାଟିର ଝିଅର ଲକ୍ଷ୍ୟ କିପରି ଅବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିପଦ ଚୌଧୁରୀ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମୋତ୍ରୀ, ଏ ଆଶ୍ରମର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରୁଛି ତୋରି ଉପରେ। ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରାୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଇଂରେଜ ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ତାକୁ ପଣ୍ଡ କରିବାକୁ ହେବ। ନିର୍ଭୀକ ଭଳି ସେ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। କୋର୍ଟ ଆସିବା ସମୟରେ ଠିକ୍ ଛକରେ ଗୁଳି କରିଥିଲେ ଶୈତାନ ପୋଲିସ ସାହେବକୁ। ଆଶ୍ରମକୁ ନ ଫେରି ଫେରାର ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ୍, ସେଠୁ ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜେଲ୍। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ତଥାପି ବିସ୍ମୃତିର ଭଗ୍ନ ଦୁର୍ଗ ଆଜି ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି। ଇତିହାସ କହୁଛି, ବିଶ୍ୱାସ ରାୟଙ୍କ ସ୍ମୃତିର ତରଙ୍ଗ କଲ୍ଲୋଳିତ ହେଉଛି। ବକୁଳ ଛୁରିଆନାର କୁଞ୍ଜ, ତଟିନୀର ତଟ, ଶକ୍ତିପଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ବଜ୍ର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱର, ଆଦ୍ୟ ପ୍ରଭାତ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମୋତ୍ରୀ, ଏଇ ଯେମିତି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ସବୁ ଘଟୁଛି। କାଇପଡ଼ା, ଇରମ, ମାତିଲ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, ଅଗ୍ନିଯୁଗର ବିପ୍ଳବୀ ଶହୀଦ ବୃନ୍ଦ, ଆଉ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ରାୟ, ବୃଦ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ। 42 ଆନ୍ଦୋଳନର ଗୁଳିରେ ଆଜି ମୁଁ ଆଂଶିକ ପଙ୍ଗୁ। ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଆଶ୍ରିତ। ଆଖିରେ ଲୁହ। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଶେଷ ହେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼। ପରିଚିତ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ଅନେକ ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀର। ହଠାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱାସ ରାୟଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଆପଣ ଯିବେ ନାହିଁ? ସେ ଡାକରେ ବିଶ୍ୱାସ ରାୟ ଆତ୍ମସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ହଁ ଯିବା। ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ? ନା, ସେ କିଛି ନୁହେଁ। କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ? ହୋମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଭୋଜିକୁ। ନୀରବ ରହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ରାୟ। କ'ଣ ହେଲା? ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ ଯେ? ଉତ୍କଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଫେରିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ ନାହିଁ? ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଦେହଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏତିକି ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ସେହି ବାଟେ ଯାଉଥିବା ଜନୈକ ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ନମସ୍କାର କଲେ। ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଏହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱାସ ରାୟ ତାଙ୍କର ମୋଟା କାଚ ଚଷମାରେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କୁ। ଭଦ୍ରମହିଳା ଈଷତ୍ ହସି କହିଲେ, ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ସାକ୍ଷାତ, ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟ। ବୟସ ଅଧିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରମହିଳାଙ୍କ ଦେହରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଭାସ ଅଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଢଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ ବେଶ ସଜ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ରାୟଙ୍କ ମନର ସଂଶୟକୁ ଦୂର କରି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମୋତ୍ରୀ ନାନୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନା? ଅଳ୍ପ କେତେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଥା ପଚାରିଥିଲି। ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ ବିଶ୍ୱାସ ରାୟ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମୋତ୍ରୀ? ହଁ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମୋତ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ ଓରଫ ବ୍ରହ୍ମୋତ୍ରୀ ମାଥ୍ୟୁସ୍। ମାନେ ତୁମେ? ମିଷ୍ଟର ମାଥ୍ୟୁସ୍ଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ବାହାରେ ଥିଲି। ସେ କିଛି ଦିନ ଆମ୍ବାସାଡର ଥିଲେ, ଏବେ ବିଲାତରେ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଏକଥା ମଝିରେ ପଚାରିଲେ, ତାମ୍ରପତ୍ର ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ନା ବ୍ରହ୍ମୋତ୍ରୀ ଦେବୀ? ଦ୍ୟାଟ୍ସ ରାଇଟ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବିଲାତରୁ ଆସିଛି। ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଚାହିଁଥିଲେ ବାହାରର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଗ୍ରାସ କରୁଥିବା ନିଅନ ଆଲୁଅକୁ। ବିଶ୍ୱାସ ରାୟ ତାର ଦିନ ଐତିହାସିକ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହାତରୁ ସମସ୍ତେ ତାମ୍ରଫଳକ ନେଲେ। କରତାଳି ହର୍ଷଧ୍ୱନିରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ବକ୍ଷ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଲା। କିନ୍ତୁ ବାର ବାର ନାମ ଘୋଷଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆସିଲେନି ବିଶ୍ୱାସ ରାୟ। ଲାଲକିଲ୍ଲାର ଶିଳାର ପ୍ରାଚୀରରେ ପୁରାତନ ଦିଲ୍ଲୀ ଇତିହାସର କବରେ କେବଳ କେତୋଟି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି, ଯମୁନାର ତରଙ୍ଗରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବେଦନାର ଉଜାଣି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଗଳ୍ପ ତାମ୍ରଫଳକ। ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।